Kargil Vijay Divas observed every year on 26 July. This day marks Indian historic victory in the Kargil War of 1999 and honors the extraordinary courage, sacrifice and patriotism of our brave soldiers. Let us pay our heartfelt tribute to the heroes who gave their lives for our country and remember their bravery continuously inspire every Indian. With great pride and respect, let us begin today's Kargil Vijay Divas. Now prayer by 7th students. भारतं भारतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं शक्तिसमृद्धं युक्तिसमृद्धं शक्तिसमृद्धं युक्तिसमृद्धं शक्तियुक्तिसमृद्धं भवतु भारतं शक्तियुक्तिसमृद्धं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं प्रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं प्रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं भवतु भारतं नीतिसंस्कृतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं I am Yashasvi from class 7C. Today we gather to pay tribute to the brave and honorable soldiers of the Kargil who sacrificed their lives for our nation. Their courage and patriotism continue to inspire us, and with deep respect, gratitude, honor the brave heroes of the Kargil War whose courage and sacrifice will forever inspire our nation. On this occasion, it's my privilege to welcome you to all for Kargil Vijay Divas celebration. Respected principals, headmisters, teachers and my dear friends, today I am here to speak about Kargil Vijay Divas. Kargil Vijay Divas is celebrated every year on 26 July. It is the day to remember the brave soldiers of the Indian Armed Forces who fought courageously in the Kargil War of 1999 and brought victory to our nation. Our soldiers faced extreme cold, difficult mountains and great danger. They showed extraordinary courage, determination and love for our country. Many brave heroes sacrificed their lives so that we could live in peace and safety. On this day, we pay our heartfelt tribute to all the soldiers who protected our nation with bravery and dedication. Their sacrifice reminds us that freedom comes with great responsibility. Let us always remember the courage of our soldiers and be proud to be Indians. वारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जहाँ की कहानी हम सर पे ये केसरी रंग सजाया है। हे
नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरे आखिरी घड़ी भर नम ना हो। मैं मर खाता जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आगे से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, फूल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 26ರಂದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1999ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ತೋರಿದ ಅಪಾರ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ದಿವಸ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭ 1999ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನಿಕರು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಲಯದ ಎತ್ತರ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಳನುಸುಳಿಕಾರರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ನೆಲಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ ಈ ಒಳನುಸುಳಿಕಾರರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಗಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಾಕಲು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ವಾಯುಪಡೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಂಗರ್ ಮೂಲಕ ಭೂಸೇನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತು. ಯುದ್ಧದ ವೀರಕಥೆ ಮತ್ತು ಯೋಧರ ಸಾಹಸ: ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧವು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 18,000 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ಗಮ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಮರಣ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ: ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 527ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀರ ಸೈನಿಕರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಧರು ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬತ್ರೆ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ, ಮೇಜರ್ ಶ್ರವಣ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಯೋಧರು ಅದಮ್ಯ ಸಾಹಸಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು, ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸ ಮಹಾತ್ಮ: ಜುಲೈ 26ರಂದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸೇನೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ದಿವಸ ಕೇವಲ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬದುಕಿನಲು ನಾವು ಅನುಕ್ಷಣವು ಕಾವಲಿರುವ ಸೈನಿಕನನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೈನಿಕನು ಕಾಯುತ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋ ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಕ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸೈನಿಕನು ಅಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಈ ದೇಶವು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನೆ ನೀಡಿದ ಯೋಧರಿಗೆ ನಾನು ತಲೆಬಾಗುವೆ ತಲೆಬಾಗುವೆ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದಲೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ
Kargil Vijay Divas is observed annually on July 26th in India to commemorate the nation's victory over Pakistan in the 1999 Kargil War. The Kargil was triggered by covert infiltration into the Kargil district of Jammu and Kashmir by Pakistani troops and militants who occupied strategic military outposts during the harsh winter. In the war, India won the Kargil war against Pakistan. Exactly 527 Indian soldiers lost their lives during the Kargil war in 1999. Additionally, 1,363 Indian personnel were wounded and one was taken as a prisoner of war during the conflict. Captain Vikram Batra is widely celebrated as the ultimate hero of the Kargil War. Pakistan lost the Kargil war because its forces were diplomatically isolated, cut off from supply lines and subjected to overwhelming Indian military force. The 19-year-old soldier in the Kargil war was Grenadier Yogendra Singh Yadav. His role provided crucial military and intelligence support to India during the 1999 Kargil War. Captain Yashika Yadwal Tyagi is a female soldier in Kargil War. Kargil War currently controlled by India as part of the Union Territory of Ladakh. Thank you. हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहान से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहान से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहान से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहान से अच्छा पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का वो संतरी हमारा वो बासबा हमारा हमारा सारे जहान से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहान से अच्छा गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ गुलशन है जिनके दम से गुलशन है जिनके दम से रशक है जिया हमारा हमारा सारे जहान से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहान से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम हिंदी है हम हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहान से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहान से अच्छा देश बांधव रे कಣ್ಣीर कटी दूके
extremely difficult weather and dangerous conditions. Our soldiers displayed extraordinary bravery and successfully recaptured the occupied peaks. As students, we may not fight on the battlefield, but we can serve our nation by being honest, responsible, hardworking, and respectful citizens. Let us always honor our soldiers by contributing positively to our country. Jai Hind. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೃಷ್ಟಿ. ನಾನು 7ನೇ ತರಗತಿ ಎ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಲೇಡಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಮೌಲ ಅಟ್ಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿದೆ. ಪೆಹಲ್ಗಾಮಲ್ಲಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳು 28 ಜನರನ್ನು ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಂದರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಿಂಧೂರವನ್ನೇ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದರಂತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂರವೇ ಸರ್ವಸ್ವ. ಹೌದು, ನಾನು ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಲ್ಲವೇ? ನನಗೆ ದೇಶವೇ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾನು 10
आतंकियों ने किया टूरिस्ट पर हमला। इस हमले में 27 की मौत जबकि दर्जनों घायल होने की सूचना। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी अंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। एक घर में घुसेगा भी और मारेगा। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी, मैं विंग कमांडर योगिता सिंह। क्या पति के लिए आपका खून खोल रहा है? नमस्कार। भारत माता की भारत माता की भारत माता की रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, नागर सर, हेड पीस ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ವರ್ಗದವರೇ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚೇತನ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದಿವಸ ಜುಲೈ 26 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಭಾನುವಾರ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ರಜಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು 27ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ನಿನ್ನೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿವಸವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪಾಲಿಸೇರಿಂದ ಕರೆಸಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರನ್ನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಬಂದು ಖಂಡಿಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ 27ನೇ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ. ನಾವು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ 27 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪಂಚಾಯತಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಟಿವಿಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ನ ಯುದ್ಧ ನಾನು ಕೂಡ ಅವಾಗ ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಡೋಡಾ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಡೋಡಾ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಡೋಡಾ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ವಾರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏರಿಯಾ ಅದು, ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಬಹಳ ದೂರವಾಗಿ ನಡೀತು. ಅದ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅದ್ರ ಕಥೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 1971ರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಯುದ್ಧ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡು ದೇಶನೂ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತಗಳಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ ಕಾರ್ಗಿಲಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ. ನಾವು ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಬಂದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳಿದೆ, ತುಂಬಾ ಐಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ವರ್ಷ ಕೋಟಿ ಐಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ 6 ತಿಂಗಳು ಮಳೆ, 6 ತಿಂಗಳು ಬಿಸಿಲು ಆ ಥರ ಇದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ತಿಂಗಳು ಐಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಐಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಐಸ್ ನಮಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಬೇರೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ ಅಂತ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ನಮಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತೆ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳು ಈ ದೂರ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಾರ್ಗಿಲಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಇಂಟಾಪ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ದೂರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟಾ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೈನಿಕರು ಬಂದು ಬೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕುರುಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಂದು ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿನವ್ರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದೂಕಗಳಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟೀಮ್ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದು ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಖಾಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು 8 ಜನ ಒಂದು ಟೀಮ್ನ ಮಾಡಿ ಸೌರಭ್ ಖಾಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಕೇವಲ ಓದಿದ್ರ ಸೌರಭ್ ಖಾಲಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಅವ್ರಿಗೆ 8 ಜನ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕಳಿಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅದೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅನ್ನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಆ 8 ಜನರು ಅವರು ಹೊಡೆದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ 2ನೇ ಟೀಮಲ್ಲಿ. ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಬೇರೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಅರಿವು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಿಲಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನಿಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
ನಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನಡೆದ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು OP ವಿಜಯ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ DU ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಗಗಳ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಬ್ರಿಗೇಡ್ DU ಮತ್ತು 4 ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು DU ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಜರ್ ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೀರ ಸೈನಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ತ್ರಾಸ ಆಯಿತು. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗಿಂತಾನೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸೇನೆಯಿಂದ 527 ಜನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 1500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಕೂಡ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕಾಲು ಕೈ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಚೇತರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಊರಾಗಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನಿಕರು ಬಲಿದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು, ಕಾಂಪ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ 22 ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಯುದ್ಧನ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ದಿವಸ ಆಗಿರೋಂಥ 1 ಗಂಟೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇದು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹತ್ತಿದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ಸೈನಿಕರು ಹೊಡಿಬೇಕು, ಉಗ್ರರು ಹೊಡಿಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಿಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತಗಳು ಬಹಳ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಐಸ್ ಏರಿಯಾ ನಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರವಾಸ ಯಾವಾಗ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಖ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವೇನು ಆರ್ಮಿನ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಕ್ಕಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 3 ದಿವಸ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸ ನಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೋಡಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಐಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸೈನಿಕರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುರಕ್ಷವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ದೇಶದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೆಸರುಕೊಂಡು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕೂಡ ನಂತರ ಆರ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ನೀವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು PUC ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಬೋದು. ನೀವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆರ್ಮಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಆರ್ಮಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೇರ್ಕೊತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಭಾರತ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಅಂಗ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಅಂಗ ಇದೆ. ಒಂದು ಆರ್ಮಿ. ಆಯ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕೈ ಇರಿಸಿ. ಗುಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಅಂಗ ಇದೆ. ಒಂದು ಆರ್ಮಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇವಿ. ಆರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋರು, ಭೂಮಿನ ಕಾಪಾಡೋರು, ಬಾರ್ಡರ್ ಕಾಪಾಡೋರು. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಜೆಟ್ ಫೈಟರ್ ಬಂದು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಏನಿದೆ, ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಏನಿದೆ, ಸಮುದ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕಾಯ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನೇವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿದೆ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಡ್ಡಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಅವರು ಒಂದ್ಸರಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ 4 ತಿಂಗಳು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. 4 ತಿಂಗಳು ಬರಲ್ಲ. ಆ ಥರ ನೇವಿದು ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದ ಸೇವೆ. ಹೋಗೋದು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅವರು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗೋದು, ಬಾಂಬ್ ಮಾಡೋದು, ಬಾಂಬ್ ಹಾಕೋದು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತನಾಡಲು ನಮ್ಮ
ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.